ज़हीराबाद बल्दिया के सदर नशीन मोहम्मद यूनुस ने शहरियों से अपील की है कि वह SIR फॉर्म जल्द अज जल्द पूरा करके अपने मुताल्लिक़ा BLOs के हवाले करें। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों की तफसीलात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ऑनलाइन भी अपडेट की जा सकती है। बल्दिया के मुताबिक ज़हीराबाद बल्दिया हुदूद में 89,742 वोटर्स हैं, जिनमें से 77,251 SIR फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि 1,791 फॉर्म की तकसीम बाकी है, जिसे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूनुस के साथ ज़हीराबाद टाउन सदर और SIR कोऑर्डिनेटर मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। इस मौके पर बल्दिया के काउंसलर्स और दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की और शहरियों से इस अमल में भरपूर ताउन की अपील की। आज हम सब मिलकर प्रेस मीट यहाँ पर लगाएं। SIR के ताल्लुक़ से मैं ज़हीराबाद की आवाम से और मेरे भाइयों से और मेरे बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि SIR फॉर्म को भरकर हमारे आंगनवाड़ी टीचर तक पहुँचाने की कोशिश करिए। हमारी एक ज़िम्मेदारी है, वोट बोले तो हमारी ताकत है, वोट को बचाने का काम कीजिए। जैसे कि हमारे सेंटर गवर्नमेंट जो SIR बोल के निकाले हैं, उसको अपन करेक्ट अपन साबित करके अपना वोट बचाने की कोशिश करो बोल के मैं हर हमारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ। जैसे कि मैं हूँ, मेरे एक फैमिली का पहले हम SIR फॉर्म भरकर हमारे पहुँचाए, उसके बाद मेरे फैमिली का होने के बाद और मेरे महल्ले का हम मदद करिए। जो भी हमारे एजुकेशन जो बच्चे हैं डिग्री करके जो भी है अपन ख़ानदान का हमारे दोस्त अहबाब का मदद कीजिए। ये ज़रूरी है और फ़र्ज़ बनता है कि हम SIR फॉर्म भरकर हमारे आंगनवाड़ी टीचर को पहुंचाकर ऑनलाइन करके हमारा वोट सबमिट करके सक्सेसफुल करिए बोल के मैं ज़हीराबाद की आवाम से मैं गुजारिश करता हूं। और हेल्प डिश हर वार्ड में हम हमारे ऑफिशियल कमिश्नर साहब और हमारे जो भी MRO साहब RDO साहब जो हर वार्ड में दौरा करके ऑफिशियल लेवल भी उन्हों भी उस पर नज़र है। मैं हमारे हर वार्ड की आवाम से और मेरे भाइयों से और बहनों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, इस पे आप इजी मत लो, क्योंकि SIR फॉर्म जो है ना हमारा, इससे पहले भी मैं बताया था, वोट हमारी ताकत है, वोट को बचाने की हम कोशिश करिए। और तीसरी बात, हम इसको अभी आज सैटरडे है, संडे के दिन आप हर वार्ड में जो भी हमारे भाई जो उस पर तजुर्बा है और उस पर जो हर चीज़ उस पर मालूमात है, हम मालूमात होने के बाद किसी की हेल्प कीजिए। और हमारे ऑफिशियल भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ है, हमारे पार्टी के सदर है और हमारे पार्टी के काउंसलर्स है और ऑफिशियल जो भी हमारे पार्टी के लीडर्स है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इसको ईजी मत लीजिए, हमारा वोट बचाइए और हमारा वोट करेक्ट है बोलकर हम साबित करना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं ज़हीराबाद की आवाम से फिर एक बार अपने अपने वोट अपने अपने वार्डों में, अपने अपने फैमिलीज़ में, अपने अपने दोस्त अहबाब में हम ज़रूर उस पर नज़र रख के हमारा फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है, उस पर थोड़ा नज़र रखिए। 1-2 दिन थोड़ा हम कोसा भी काम को हम मसरूफियात जितने भी है उसको थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए उसको ज़रूर भर के, हमारा फ़र्ज़ है हमारे आंगनवाड़ी टीचर तक पहुंचाकर अपना वोट सबमिट करना हमारा फ़र्ज़ है। इस बारे में SIR जो है ना, अभी वोट अगर एक भी अगर मिस होता है तो बाद में बहुत अपने को मुश्किल होती, बाद में से नोटिस आने के चांसेस रहते। जैसे कि उसमें क्या है, जो भी हमारे अब किसी की शादी होने के बाद जो भी रहते हैं उनको भी वहाँ पर जहाँ से भी है, जैसे कि बिदर हो, जैसे कि हैदराबाद हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर और कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर भी है उनका आधार कार्ड, मदर का, फादर का, दादी का, दादा का जो भी है उससे लिंक कर SIR फॉर्म से रुजू कर उसमें ऐड कर अपना फॉर्म को सबमिट करे तक हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारा होने के बाद, अभी इससे पहले भी मैं बताया था, हमारे दोस्त अहबाब जिसको मालूमात कम होते हैं उसको अपन एक हेल्प करना हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं सब लोगों से फिर एक बार ज़हीराबाद की आवाम से, मैं मेरे यूथ जो भी है ना,
बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों से, आप थोड़ा हेल्प कीजिए, इसको ईजी मत लीजिए। वोट एक हमारी ताकत है। मैं इतना कहते हुए मैं बात को ख़त्म करता हूँ। एक अपनी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी पूरी अपन उसको निभाने की मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కౌన్సిలర్లతో మాట్లాడడం జరిగింది. జహీరాబాద్ టౌన్తో పాటు జహీరాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియని ప్రజల్ని భయభ్రాంతి కాకుండా వాళ్ళని అవగాహన కల్పిస్తూ వాళ్ళకి ఎటువంటి లోటు లేకుండా, చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు చదువు రాని వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ కోసం హెల్ప్ డెస్క్లతో పాటు ప్రతి విషయానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటూ అటు ఒక బిఎల్ఏతో పాటు ప్రతి వార్డులలో బిఎల్ఏస్ ఉన్నారు. ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో మా పార్టీకి సంబంధించిన బిఎల్ఏ ఏజెంట్స్ ఉన్నారు. ఏజెంట్స్తో పాటు బిఎల్ఓస్ని సంప్రదించి ఫామ్స్ వచ్చినాయా లేదా కనుక్కుంటున్నాము. కనుక్కున్న తర్వాత వాళ్ళు ఫామ్స్ నింపుతున్నారా, ఫామ్స్లో ఏమైనా మిస్గైడ్ ఎవరా చేస్తురా, ఫామ్స్ ఏ విధంగా నింపాలా, ఆ ప్రక్రియని కూడా ఈఆర్ఓ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. దాంతోపాటు జహీరాబాద్ ఎంఆర్ఓ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ముఖ్యమైన విషయం ఏందని చెప్పేసి అంటే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించేసి మిస్గైడ్ చేస్తూ, అంటే రిలేషన్షిప్ కాలంలో ఏ విధంగా నింపాలో తెలియకుండా చాలామంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. దానికోసం ఎలక్షన్ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన ఆదేశానుసారంగా మీరు తమ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ నింపేసి మీ సంబంధిత బిఎల్ఓ ఆఫీసర్కి ఇవ్వండి. వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆన్లైన్లో ఫామ్ నింపే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దాంతోపాటు జహీరాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంతో పాటు జహీరాబాద్ టౌన్లో కూడా దాదాపు ఫామ్లు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. కొన్ని ఫామ్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. అంటే కొందరు షిఫ్ట్ అయ్యారు, కొందరు చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఆ ఫామ్ అందలేదని చెప్పేసి ఇందాక మన టౌన్ ప్రెసిడెంట్ నరేష్ గారు చెప్పినట్టు దానిపైన కూడా ఒకసారి ఎంఆర్ఓ గారితో కూడా డిస్కషన్ చేస్తాం. ప్రజలకి విజ్ఞప్తి ఏందని చెప్పేసి అంటే ఈ ప్రక్రియలో అందరూ పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుకుతా ఉన్నాము. ఎటువంటి సహకారం కావాలని చెప్పేసి అన్న మున్సిపల్ చైర్మన్ యూనిస్ గారితో పాటు టౌన్ ప్రెసిడెంట్ నరేష్ గారు, వాళ్ళ వెనకాల మా మిత్రులు నాగిరెడ్డి గారు, కండెం నరసింహులు గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతి కౌన్సిలర్లు, వాళ్ళ వెనకాల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది. వాళ్ళ వెనకాల కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరంతరం కష్టపడుతుంది. వాళ్ళతో మీరు సహకారం తీసుకొని ఫామ్ నింపేసి ఎటువంటి సహకారం కావాలని చెప్పేసి అన్న ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాల్ని మీ కౌన్సిలర్ ద్వారానో, లేకపోతే సర్పంచ్ ద్వారానో, లేకపోతే మీ మండల్ ప్రెసిడెంట్ ద్వారానో మాకు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. ధన్యవాదాలు. మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఎస్ఐఆర్ అనే ఉద్యమం నడుస్తున్నట్టుంది మనకిప్పుడు. కాబట్టి ప్రజలందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నా ఓటు నా బాధ్యత. ప్రతి ఇంటికి బిఎల్ఓస్ ప్రతి ఇంటికి ఫామ్ పంపించిన ఫామ్ని నింపి దాని మీద అవగాహన లేకపోతే పక్క వాళ్ళని అడిగి సోషల్ మీడియాలో అన్ని వివరాలు వస్తున్నాయి. దాన్ని ఎట్లా మ్యాపింగ్ చేయాలి, 2002లో మన ఓటు ఉంటే ఏ విధంగా నింపాలి, 2002లో మన ఓటు లేకుంటే ఏ విధంగా నింపాలనేది క్లియర్గా మనకి ప్రతి మీడియాలో చూపిస్తున్నారు. అదేవిధంగా అందరూ వాళ్ళ ఫామ్ నింపే దాంట్లో ఫోకస్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఈ లాస్ట్ 24 వరకే ఉంది. మనందరం ఎక్స్టెండ్ అవుతుందనే ముసుగులో ఉన్నాం. ఆ ముసుగులో నుండి బయటికి వచ్చి ఫామ్ నింపడానికి 2 నుంచి 3 నిమిషాలు పడుతుంది. ఆ ఫామ్ తొందరగా నింపి ఆ బిఎల్ఓలకి అందజేసి మన బాధ్యతను నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఈ ఫామ్ ఇచ్చిర్రు, దీని మీద అవగాహన లేకుండా మీరు ఉండడం కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పటికే ఎస్ఐఆర్ ఫామ్స్ అన్నీ మనకు టోటల్ ఓట్స్ వచ్చి 79 జహీరాబాద్ టౌన్లో 79,742 ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు
మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది 77,951, ఒక పెండింగ్ 1,800 ఉన్నాయి. వాటికి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అవి కూడా ఏ విధంగా రావాలో మేము అందరం కలిసి అఫీషియల్తో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఆ ఫామ్స్ కూడా ఇవ్వడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని మీ ముందు ఉంచుతాం. ప్రతి వార్డులో ప్రతి దగ్గర హెల్ప్ డెస్క్లు పెడతాం. మీకు ఏ అవకాశం ఉన్నా మీ దగ్గరలో ఉన్న నాయకులను కానీ చదువుకున్న టీచర్లను కానీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఇమీడియట్గా ఫామ్ నింపి బిఎల్ఓలకు అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం.